Hello there, good evening. You're watching India Today. I'm Sneha Murdani. The top stories first in this edition. Mega war of rallies in battleground Bengal. Amit Shah seeks probe into Mamta's alleged attack. Questions injured Chief Minister on the political violence as Didi leads the campaign on a wheelchair. तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। भगवान जाने सच कौन है। Suvindu Adhikari raises objection over Mamta's nomination, claims Didi did not mention 6 cases filed against her, appeals Election Commission to take action. State set for a state of war. Tamil Nadu big guns like Chief Minister Edapati Palaniswami, Kamal Hassan and Stalin filed their nominations. Udayanidhi speaks to India Today, refused the Dynast charge against him. Of course I am silenced and of course I am calling his grandson. Nobody can deny it. But my leader has sent me to the public, to the people. Let them decide. I don't think it is dynastic politics. My leader has given me a chance to go meet the public and get their confidence and the vote. It's a big twist in the Ambani bomb scare probe where CCTV footage shows Innova car used by the bomber to flee coming out of Mumbai police headquarters before this incident. Arrested cop Sachin Vase has been suspended. BJP accused Utthav of shielding Sachin Vase. As India records its biggest COVID surge of 2021, the Prime Minister calls for a crucial meeting with all state chief ministers on the 17th of March. And Tamil Nadu gears up for its first elections after the demise of Jayalalitha and Karunanidhi. In the lead-up to polls, there are accusations and counter-accusations. Taking AIADMK head-on, DMK chief MK Stalin has accepted Chief Minister Edapati Palaniswami's debate challenge, but with conditions. What was the challenge really thrown by the Chief Minister? What about the new entrant in Tamil Nadu politics this time around, Kamal Hassan, who of course was in a candid conversation at the India Today Conclave South. And here is what he had to say about allegations of being BJP's B team. The interviews of all the three netas exclusive on India Today. Take a look. Ladies and gentlemen, thank you all very much for coming to the India Today South Conclave 2021, also viewing it. And we've had a galaxy of speakers cutting across party lines on this special two-day conclave, and we are delighted and honored that we are ending the conclave with a very special guest, because he is, for many people, at least if the opinion polls are to believe, the Chief Minister in waiting. Many believe that MK Stalin's big moment may well be on the 2nd of May. That's what all the polls seem to be suggesting. He's been mayor of Chennai. He's been leader of the opposition. He's now the party supremo. And he has the challenge, in a way, of leading the DMK-led alliance in this election. Will he make it or not? We leave that to the voters of Tamil Nadu to decide. But it is an honor, sir, to have you here at this function. I know you're not well, and despite that, you have made it here. So thank you very much for being here. You want to make a short statement, we were told. Why don't you go ahead, sir? You can sit and do it if you wish, sir. இந்தியா டுடேயை என்னால் நிச்சயமாக மறக்க முடியாது. காரணம் என்னவென்று கேட்டால், 1996ஆம் ஆண்டு நான் சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்த 5 ஆண்டு காலம் பணியாற்றிய நேரத்தில் இந்தியாவிலேயே தலை சிறந்த மேயர் என்ற விருதை இந்தியா டுடே எனக்கு வழங்கி என்னை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறது. அது என்னுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக அமைந்திருக்கிறது. இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நான் ஆற்றக்கூடிய பணிகளுக்கு ஊக்கத்தை, உற்சாகத்தை தரக்கூடிய வகையில் அந்த விருது எனக்கு பயன்பட்டிருக்கிறது என்பது உள்ளபடியே நான் பெருமைப்படுகிறேன். கடந்த டிசம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி
இந்தியா டுடே பத்திரிகையில் தமிழகம் தலைகுனிந்து நிற்கிறது, தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ற நிலையில் ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டிருந்தார்கள். அந்த பட்டியலில் பல்வேறு மாநிலங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன. ஆனால் அந்த பட்டியலில் தமிழ்நாடு இடம்பெறவில்லை. அது உள்ளபடியே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய தலைக்குனிவாக நாங்கள் கருதுகிறோம். ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பது இந்த நாட்டிற்கே நன்றாக தெரியும். நேற்றைய தினம் இந்த கான்க்ளேவ் நிகழ்ச்சிக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து அவர் பேசுகிற போது என்னோடு ஸ்டாலின் நேரடியாக டிபேட்டில் விவாதிக்க தயாரா என்ற ஒரு கேள்விக்கணையை தொடுத்திருக்கிறார். நான் அதையெல்லாம் பேசி அரசியலாக்க விரும்பவில்லை. நான் அப்பொழுதே அதற்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி நான் விவாதிக்க வா என்று அழைத்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் தடை வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டே ஆர்டரை, தடை உத்தரவை வாபஸ் பெற்றதற்கு பிறகு நீங்கள் குறித்த இடத்திற்கு நான் வர தயார், குறித்த நேரத்திற்கு நீங்கள் எந்த இடத்திற்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களோ அந்த இடத்திற்கு நான் வர தயார் என்று அப்பொழுதே நான் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் அதற்கு இதுவரை அவர் பதில் சொல்லவில்லை. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை நான் இப்பொழுது கேட்கிற கேள்வி, என்னை அழைத்து விவாதிக்க தயாரா என்று கேட்பதை விட தமிழ்நாட்டிற்கு தலைகுனிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இந்தியா டுடே வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பத்திரிகையில் ஏன் தமிழ்நாடு இடம்பெறவில்லை என்று இந்தியா டுடேயோடு நீங்கள் டிபேட்டில் கலந்து கொண்டிருந்த போது விவாதித்திருக்க வேண்டும். அந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருந்தால் உள்ளபடியே நான் பாராட்டியிருப்பேன். அதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லாமல் போய்விட்டது என்பதுதான் உண்மை. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தான் ஆட்சி முடிய போகிற நிலையில் பழனிசாமியினுடைய ஆட்சி இருக்கிறது. இந்த ஆட்சி வீட்டிற்கு போகிறது. இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா, நான் பிரச்சாரத்திற்காக தொடர்ந்து பல மாவட்டங்களுக்கு தொடர்ந்து என்னுடைய பயணத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். அப்படி பயணத்தை நடத்துகிற போது எடப்பாடி தொகுதிக்கு நான் போயிருந்தேன். வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா, எடப்பாடி தொகுதியிலே கூட முதலமைச்சர் நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியாத நிலையில் தான் இருக்கிறார் என்பது உண்மை. ஆக அதெல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு என்ன நிலைக்கு அவர்கள் ஆளாகப் போகிறார்கள் என்பதை பற்றி நான் அதிகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கரப்ஷன், கமிஷன், கலெக்ஷன் என்ற நிலையிலே தான் இந்த ஆட்சி போய்கொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே கவர்னரிடத்தில் முதலமைச்சரிலிருந்து கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் வரையில் செய்திருக்கக்கூடிய ஊழல்களை பற்றியெல்லாம் ஆதாரங்களோடு, ஏதோ பொத்தாம் பொதுவாக அல்ல, ஆதாரங்களோடு கவர்னரிடத்தில் மனுவாக கொடுத்து அதை விசாரிப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். அது ஒரு பக்கம். அதில் குறிப்பாக முதலமைச்சரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அவருடைய துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஹைவேஸ், நெடுஞ்சாலைத்துறை, அந்த துறையில் ஏறக்குறைய 3000 கோடி ரூபாய் வரையில் தன்னுடைய சம்பந்தியினுடைய சம்பந்திக்கு டெண்டரை சாதகமாக வழங்கி அதில் ஊழல் செய்திருக்கிறார் என்று எங்களுடைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர், கழகத்தினுடைய அமைப்புச் செயலாளர் RS பாரதி அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு அந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டு இது முறையாக விசாரிக்கப்படுவதற்கு எல்லாவித முகாந்திரமும் இருக்கிறது. ஆகவே இதை CBI தான் விசாரிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டிருக்கிறது. உத்தரவு போட்ட அடுத்த நாளே முதலமைச்சர் பழனிசாமி அவர்கள் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு சென்று தடை உத்தரவு பெற்றிருக்கிறார். இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை. அதனால தான் நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையிலேயே இன்றைக்கு கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறோம், நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே முதலமைச்சரிலிருந்து அமைச்சர்கள் வரையில் இருக்கக்கூடிய ஊழல்களை பற்றி விசாரிக்க
தனி நீதிமன்றங்களே அமைக்கப்படும் என்று ஒரு அறிவிப்பும் ஒரு வாக்குறுதியும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசினுடைய தயவோடு ஆட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பது நாட்டிற்கு நன்றாக தெரியும். ஆகவே ஆட்சி மாற்றம் மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து 5 ஆண்டு அல்ல, 10 ஆண்டு அல்ல, தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை திமுக தான் இனி ஆளப்போகிறது என்ற உறுதியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொண்டு, ஆனால் அதே நேரத்திலே பிஜேபி அதிமுக ஆட்சி மூலமாக எப்படியாவது உள்ளே நுழைந்து விடலாமா என்று திட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள். அது அதிமுக ஆட்சியும் வர முடியாது, பிஜேபி ஆட்சியும் வர முடியாது. காரணம், இது திராவிட மண், தந்தை பெரியார், அறிஞர் அண்ணா, தலைவர் கலைஞர் வாழ்ந்த மண் இந்த மண். ஆகவே எந்த காலத்திலும் முடியாது என்பதை தெரிவித்து, இந்த கான்க்ளேவ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த நிர்வாகத்திற்கும் மற்றவர்களுக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்து அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Mr. Stalin, you sound very confident, as if May 2nd is a formality. Where is your confidence coming from? Because we had the AIDMK leader and Chief Minister Palaniswami equally confident that they will win. Where is this confidence coming from? நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலேயே அதை நாங்கள் நிரூபிச்சிட்டு இருக்கிறோம். அதற்கு பிறகு நடந்திருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தலையும் அதை நிரூபித்து காமிச்சிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களிடத்தில் நாங்கள் பிரச்சாரத்திற்கு போகிற போது, மக்களை சந்திக்கிற போது, மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுச்சி, அந்த வரவேற்பு அத்தனையும் நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், நான் 200 இடங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன், திமுகவுடைய கூட்டணி 234 தொகுதிகளிலும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிரம்ப இருக்கிறது. Absolutely. Very, very confident you sound, Mr. Stalin. Also, what are the challenges you're facing during this campaigning when you're out there and to reach that St. Fort George? What are the challenges you're facing? நீங்கள் இந்த பிரச்சாரம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதான தடைகள் வருகிறதா? என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ நீங்கள் அடுத்த முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்காக என்னென்ன தடைகளோ இல்லை சேலஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நான் அந்த தடைகளை பற்றி சிந்திச்சு பார்க்கல. ஆனால் திட்டமிட்டு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக வரக்கூடாது என்ற நிலையை விட திமுக வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் வந்து சதித்திட்டம் போட்டுக்கிட்டு அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. அது நிச்சயமாக நடக்காது. இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக அமோகமான வெற்றியை பெறும். The one issue of all the AIDMK leaders who came on this conclave was that DMK has become dynasty Munitra Kadgam, that there is family rule. Your son is also now, Udaynidhi is also going to contest. How do you respond when they say, when BJP says it, when AIDMK says DMK is family rule? யாரும் வந்து எம்எல்ஏ பதவியை இந்த அணி தான் எம்எல்ஏ அப்படின்னு தூக்கி கொடுத்துடல. மக்களிடத்தில் போய் நின்று மக்களுடைய ஆதரவு பெற்று அதற்கு பிறகு தான் எம்எல்ஏ வர முடியும். இதே மாதிரி தான் நான் வந்து அரசியலில் நுழைந்தப்போ, நான் மேயராக பொறுப்புக்கு வந்தப்போ, மேயராக கூட நியமிக்கப்படலை, மக்களிடத்தில் போய் ஓட்டு வாங்கி வரணும்னு சொல்லி தான் அப்போ அந்த மேயராக நின்னேன். ஆக மக்களிடத்தில் செல்வாக்கு இருந்தால் தான் யாராக இருந்தாலும் அரசியலில் வர முடியுமே தவிர யாரும் வந்து திணிச்சிட முடியாது. அந்த நிலையை திமுக இன்றைக்கும் எடுக்காது. So when you become the chief minister, what are those 3 things that you will do immediately? Because you're so confident that you're the next chief minister of the state. 3 விஷயங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காக இமீடியட்டாக நான் செய்வேன். ஒன்று நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, ஊழல் அந்த கேசஸ் எல்லாம் நாங்கள் விசாரிப்போம், அதுக்கு தனி நீதிமன்றம் வைப்போம். யூ செட் யூ ஹேவ் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேட் இன்டு தி கரப்ஷன் சார்ஜஸ் அகேன்ஸ்ட் த பிரசன்ட் மினிஸ்டர்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், வாட் ஆர் த 3 things you will do? இன்றைக்கி இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையால் மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அதை மாநில அரசு மூலமாக எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ அதை குறைப்பதற்கான முயற்சியில் தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்பு, இது போன்ற மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்குரிய அந்த நிலையை நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி தருவோம். Mr. Stalin, it's interesting that this is the first election after several decades, after many years, no Karunanidhi, no Jayalalitha. New order, new leadership. How difficult is it for you without Kalagnar being there to take the party forward?
கலைஞர் இல்லாவிட்டாலும் அவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் எங்களுடைய மனசில் இருக்குது. அதனால் கலைஞருடைய அந்த பயிற்சி எங்களுக்கு இருக்குது. அந்த பயிற்சியை வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் வந்து கட்சியை நடத்துகிறோம். ஆட்சிக்கு வருவாங்க நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. Romba Romba Nandri. Thank you very much, Mr. Stalin, for participating and being part of India Today Conclave. It's indeed a pleasure. I want to start by using this opportunity to ask you about the magic formula, because everybody thought, Chief Minister, that when you took over, it's only a matter of time before the AIADMK fragments and breaks away. You've somehow been able to hold this party together. So what is the secret sauce and the magic formula of Chief Minister Palaniswami? முதலில் இந்தியா டுடே பத்திரிகை நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கம். மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டேன். அது ஒரு சவாலான நேரம். எங்களுடைய இயக்கத்திலும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தன. அதையெல்லாம் இறைவனுடைய அருளால் சரி செய்து பொன்மனச்சம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா இருவரும் தலைவருடைய ஆன்மா சக்தியால் திறமையாக செயல்பட்டு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு இணங்க ஒரு நல்ல ஒரு அரசை மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நாட்டு மக்களுக்கு தந்துள்ளது. நான் அரசியலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 45 ஆண்டு காலம் ஆகின்றன. நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், இப்படி பல்வேறு பதவிகளை வகித்து அதில் பெற்ற அனுபவங்கள், அரசியல் ஆலோசகர்கள் கருத்துக்கள், இதையெல்லாம் உள்வாங்கி பல்வேறு சவால்களை எதிர்நோக்கி பல்வேறு பிரச்சனைகளெல்லாம் வந்த பொழுது அதையெல்லாம் சவாலாக ஏற்று திறம்பட செயலாற்றி மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நிலையானது என்பதை நான் சாய்த்து காட்டுகின்றேன். I want to tell our audience sitting here at the India Today Conclave in Chennai and those watching on TV that this is the first time that Chief Minister Palaniswami has ever come to a conclave style event. So this is a special moment. There is a bit of history over here. We met him yesterday and he said before this, for no media group and for no organization have I ever accepted an invitation to come here. So we are delighted and we are privileged, Chief Minister, to have you with us. How do you view the forthcoming assembly elections? There is a sense that your back is up against the wall, that there's a lot of anti-incumbency against the AIADMK government. We saw that in the 2019 Lok Sabha elections. What's your confidence level going into this big battle in April? Do you think under your leadership the AIADMK has a chance to come back to power? இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 2011ஆம் ஆண்டு தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்கள். 5 ஆண்டு காலம் சிறப்பான ஆட்சி இருந்த காரணத்தினாலே 2016 ஆண்ட கட்சியை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்தினார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் மறைந்த பிறகு நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டேன். பொன்மனச்சம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா வழியிலே செயல்பட்டு இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற முக்கிய பிரச்சனைகளை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அதை தீர்ப்பு வைப்பதிலே முழு கவனம் செலுத்தினேன். அதனால் இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கின்றது. இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டை மாநிலத்தை நம்பித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைக்கு அண்டை மாநிலத்திலே அந்த அணைகளெல்லாம் நிரம்பி உபரி நீராக தமிழகத்துக்கு வருகின்ற பொழுதுதான் தமிழக விவசாயிகள் தங்களுடைய விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றன.
அதற்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் பருவகாலங்களில் பெய்கின்ற நீர் முழுவதையும் சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நீர் மேலாண்மை அந்த திட்டத்தை எங்களுடைய அரசு துவக்கி இன்றைக்கு வெற்றி கண்டிருக்கின்றது. பருவகாலங்களில் பெய்கின்ற மழைநீர் ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாமல் அங்கே இருக்கிற ஏரிகள், குளங்கள், ஊரணிகள், குட்டைகள் தேக்கி வைக்கப்படும். அதற்காக குடிமராமத்து திட்டம் என்ற அற்புதமான திட்டத்தை துவக்கி இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியதின் காரணமாக இந்த ஆண்டு பருவகாலங்களில் நல்ல மழை பொழிந்தது. அந்த நீரையெல்லாம் முழுமையாக நாங்கள் சேமித்து வைத்திருக்கின்றோம். அதேபோல் பருவகாலங்களில் பெய்கின்ற மழைநீர் ஓடையின் வழியாக, நதியின் வழியாக வீணாக போய் கடலிலே கலக்கின்றது. அந்த நீரையெல்லாம் தேக்கி வைத்து தடுப்பணை கட்டுவதற்காக 3 ஆண்டு கால திட்டம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு அதையும் நாங்கள் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால் ஓடையின் குறுக்கே தடுப்பணை, நதியின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டியதன் விளைவாக பெய்கின்ற மழைநீர் அங்கேயே தேக்கி வைத்து நிலத்தடி நீரை உயர செய்திருக்கின்றோம். இதனால் விவசாயிகளுக்கு தேவையான நீர் கிடைக்கின்றது, குடிப்பதற்கு தேவையான நீர் கிடைக்கின்றது. அதனால் விவசாயிகள் தங்குதடையில்லாமல் வேளாண் பணிகளை மேற்கொள்கின்றார்கள். அதோடு ஏராளமான திட்டங்கள் இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு அடிப்படை தேவைகள் நிறைவேற்ற வேண்டும். குடிநீர் பிரச்சனை அது முழுமையாக மக்களுக்கு தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அதிகமான கூட்டுக்குடி திட்டங்களை நாங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சென்ற இடமெல்லாம் மக்களுடைய கூட்டம் அலைமோதுகின்றது. அவருடைய முகத்திலே மகிழ்ச்சியை பார்க்கின்றோம். அதே மகிழ்ச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய அரசு சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்கின்றோம். அதோடு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நாங்கள் பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நான் ஏற்கனவே கூறியபடி மக்களுக்கு தேவை நல்ல சுகாதாரம், நல்ல குடிநீர், நல்ல சாலை வசதிகள், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, இப்படி பல திட்டங்கள் எங்களுடைய அரசு நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. கல்விக்கு முன்னுரிமை கொடுத்த காரணத்தினாலே இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி படிப்பதிலே முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. இப்படி பல வழிகளில் பல துறைகளில் சாதனை படைத்து விருதுகளையும் பெற்றிருக்கின்றோம். உங்களுடைய நிறுவனத்திலிருந்தும் நாங்கள் விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றோம். How do you view the Sasikala factor in this election? There has been a big buzz that the BJP was trying for some kind of an alliance between the EPS-led AIADMK and the MMK. However, you were opposed to it. Do you think Chinnamma is a factor at all in this election? How do you view the Sasikala? வருகின்ற செய்திகள் ஒரு பொய்யான செய்தியை பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமமுகவும் இணைக்கப்படுவதாக வருகின்ற செய்தி ஒரு பொய்யான செய்தி. நான் ஏற்கனவே ஊடகத்திற்கும் பத்திரிகைக்கும் தெளிவுபடுத்தி விட்டேன். ஒன்று. இரண்டாவது, அவர்கள் அரசியலிருந்து விலகுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அதை நான் எப்படி கருத்து சொல்ல முடியும்? ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கின்றது. அந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே அவருடைய கருத்தை அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். பட் ஆனால் அவங்க வாழ்த்தியிருக்காங்க, அம்மா ஆட்சி திரும்பவும் மலர வேண்டும் என்று சசிகலா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அம்மாவிடம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் இணைந்து இருக்கணுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அமைய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தொண்டனும் நிர்வாகியும் இன்றைக்கு தேர்தல் காலத்திலே இறங்கி பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இறைவனை பிரார்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதையும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் சட்டமன்றத்திலே எனக்கு பின்னாலும் 100 ஆண்டு காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆளும் என்று சட்டமன்றத்திலே கம்பீரமாக இன்றைக்கு ஒலித்தார்கள். அது தொடர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்புகிறார்கள், அவரும் விரும்புகிறார். Chief Minister, how do you describe your relationship with the BJP government at the center, with Prime Minister Modi, with Home Minister Amit Shah? In the political circles of Tamil Nadu, there is a perception that the AIADMK and you in particular are helping create the grounds for the BJP to emerge in the state over a 10-15 year horizon. That the battle in Tamil Nadu has largely been AIADMK versus DMK, but are you in turn helping what is so far seen as a North Indian party
find fertile breeding ground for their politics in the South going forward. How do you see this? இது தவறான செய்தி. 1999 திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி அமைச்சு போட்டியிட்டது. அப்பொழுது பாரதிய ஜனதா வெற்றி பெற்றது. பாரதிய ஜனதா ஆட்சி மத்தியில் ஏற்பட்டது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அங்க வைத்தது. அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்தால் 22 ஆண்டு காலம் தமிழகத்தில் இருக்கின்றது. ஆகவே ஒரு கூட்டணி அமைத்ததனால் அதன் மற்ற கட்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது என்பது தவறானது. கூட்டணி என்பது அவ்வப்போது தேர்தல் வருகின்ற பொழுது அமைக்கப்படுவது ஒன்று. So it's only an alliance for elections. No ideological நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு கொள்கை உண்டு. அந்த கொள்கையின்படி தான் அந்த கட்சி ஆட்சியில் அமர்கின்ற பொழுது செயல்படும். கட்சியும் அந்த கொள்கையை பின்பற்றி தான் செயல்படும். அதேபோல் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கொள்கையில் இருக்கின்றது. அந்த கொள்கையின் அடிப்படை தான் செயல்படும். நான் ஏற்கனவே பல கூட்டங்களிலே தெரிவித்திருக்கின்றேன். ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் கொள்கை உண்டு. தேர்தல் வருகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு கட்சியும் வெற்றி பெறுவதற்காக கூட்டணி வைப்பார்கள். அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அமைத்திருக்கின்றோம். மத்தியிலே இருக்கின்ற அரசோடு மாநில அரசு இணைந்து பணியாற்றினால்தான் மாநிலத்தில் போடுகின்ற திட்டங்கள் முழுமை பெறும். மாநிலத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் மத்திய அரசோடு இணக்கமான உறவு இருக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் தான் இணக்கமான நாங்கள் உறவை வைத்திருக்கின்றோம்.